ڈیئر ٹیچرز السلام علیکم، جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم کڈز واقفیت عامہ برائے جماعت دوم کا باب نمبر 10 کور کریں گے، جس کا عنوان ہے زمینی وسائل کی حفاظت، پانی بچانے کے طریقے۔ ڈیئر ٹیچرز، ہم نے پڑھا کہ کیسے ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں، اور پھر جب ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں تو ان سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ پانی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ پورشن آپ نے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے پڑھانا ہے، کیونکہ جب تک بچے پانی بچانے کے طریقے نہیں سیکھیں گے، پانی کی بچت نہیں کریں گے۔ ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ پانی بچانا بہت ضروری اور اہم کام ہے، اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ روزمرہ ضروریات کے لیے کم سے کم پانی کا استعمال کریں۔ بلا وجہ نل کھلا نہ چھوڑیں۔ کپڑے، برتن اور گاڑی دھونے کے دوران کم سے کم پانی استعمال کریں، اور کام ختم ہونے کے بعد نل کا فوراً بند کر دیں۔ نہاتے وقت پانی ضائع مت کریں۔ ٹینکی میں پانی بھرتے وقت موٹر کا دھیان رکھیں۔ حکومت کو چاہیے کہ بارشوں، گلیشیئرز پگھلنے سے حاصل ہونے والے پانی کو سمندروں میں گرانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہمارے ملک میں موجود ڈیموں کی تعداد اور گنجائش زراعت اور پن بجلی کی پیداوار کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، یہاں پہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کن طریقوں سے ہم پانی بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں نصیحت کی گئی کہ جو ڈیلی کے ہمارے کام ہیں اس میں پانی کم سے کم استعمال کیا جائے۔ آگے پھر وہ اسپیسیفک بتا رہے ہیں کہ نلکے کو بلا وجہ نہیں کھولنا۔ جب آپ کپڑے دھو رہے ہوں، برتن یا گاڑی دھو رہے ہوں تو کم سے کم پانی کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب آپ کا یہ کام ختم ہو جائے تو نل کا فوری طور پہ بند کر دیں۔ نہاتے وقت بھی جب ہم پانی ضائع کرتے ہیں وہ پانی ضائع نہ کریں۔ ٹینکی میں جب پانی بھرا ہو تو موٹر کا دھیان رکھیں۔ ٹینکی جب فل ہو جائے تو موٹر فوری طور پہ بند کر دیں۔ اب ایک بات وہ جو حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ ڈیم بنانے چاہیے، تاکہ جو گلیشیئر سے پگھلنے سے پانی حاصل ہو رہا ہے وہ سمندروں میں گرنے کی بجائے ڈیم میں بجائے، جس سے بجلی بن سکے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کاموں کے لیے بھی پانی استعمال ہو سکے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آخر میں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن زرعی ملک ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیموں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس جو ڈیموں کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے جنگلات اور ان کی اہمیت۔ پہلے ہم نے پانی کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم جنگلات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنگلات کیا ہیں اور ان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ جنگلات اور ان کی اہمیت۔ ایک ہی جگہ پر کثرت سے پائے جانے والے مختلف درختوں کو جنگل کہتے ہیں۔ ڈیئر ٹیچرز، بچوں کو بتائیے کہ جہاں بہت سارے درخت اکٹھے پاس پاس خود بخود اگے ہوئے ہوں اس جگہ کو جنگل کہتے ہیں۔ جنگلات کے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جنگلات کے فائدے کیا کیا ہیں۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی سے کھیلوں کا سامان، ماچس، پینسل، کاغذ، گھروں کی تعمیر اور فرنیچر بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنگلات سے ہمیں لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں اور ان لکڑیوں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، جس میں یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف قسم کا ووڈ ورک ہوا ہوا ہے، فرنیچر بنا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ساری لکڑی سے بنی ہیں اور یہ لکڑی جنگلات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو کھیلوں کا سامان ہے، ہم بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، اس کا جتنا بھی سامان ہے وہ لکڑی سے بنتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹ ہے، جیسا کہ کرکٹ کا بیٹ ہے، مختلف قسم کے جو کھیلوں کا سامان ہوتا ہے وہ سارا کا سارا لکڑی سے بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ماچس ہم گھروں میں آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی لکڑی سے بنتی ہے۔ جو پینسل ہم لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کاغذ کے اوپر استعمال کرتے ہیں، دونوں چیزیں لکڑی سے بنتی ہیں۔ اور گھروں کی تعمیر میں جو لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ بھی جنگلات کی مدد سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جنگلات بہت سے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا مسکن ہے۔ بچوں کو بتائیے کہ مسکن جو ہے وہ رہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو جنگلات جو ہے وہ پرندے اور جانوروں کا مسکن ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں پہ درخت کا جو تنا ہے اس میں ایک پرندہ نکل رہا ہے، تو یہ دکھایا گیا ہے کہ درخت کے تنے کے اندر پرندے نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح اگلی تصویر میں دیکھیں، درختوں سے فضا میں آکسیجن کا اضافہ ہوتا ہے جو انسانوں اور جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ڈیئر ٹیچرز،
जितने भी जानदार हैं वो सांस लेते हैं और वो सांस लेते वक्त ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है उसको बाहर निकालते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और ये ऑक्सीजन दरख्तों की मदद से हमें हासिल होता है। तो दरख्त क्या करते हैं, फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में बहुत सारे दरख्त दिखाए हैं और खुशगवार माहौल दिखाया है कि दरख्त जब फ़िज़ा में ऑक्सीजन की तादाद को मेंटेन रखते हैं तो फ़िज़ा बहुत खुशगवार बन जाती है। दरख्त मौसम को खुशगवार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और बारिश बरसाने का भी सबब बनते हैं। इसी तरह इस जो चौथी तस्वीर है इसमें बारिश दिखाई गई है और फिर बताया गया है कि दरख्त मौसम को भी खुशगवार रखते हैं और साथ साथ बारिश बरसाने में भी अहम सबब बनते हैं। अब ये आखिरी तस्वीर में कुछ मेडिसिन दिखाई गई है और जड़ी बूटियों की तस्वीर दिखाई गई है। छोटे पौधों को जड़ी बूटियां कहा जाता है। जंगलात से लातादाद जड़ी बूटियां हासिल होती हैं जिनसे हम मुख्तलिफ अद्वियात बनाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो बूटियां होती हैं उनसे दवाइयाँ बनती हैं जो कि इलाज मालजे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमार हो जाते हैं हम दवाई खाते हैं और वो दवाइयाँ जड़ी बूटियों से मिलती हैं और वो जड़ी बूटियाँ जंगलों से हासिल होती हैं। डियर टीचर्स, ये तो हमने देखे कि जंगलात क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है और उनके बेशुमार फ़ायदे क्या हैं। आगे चल के देखते हैं कि जंगलात का कटाव हो तो क्या होता है। जंगलात का कटाव इंसानी सरगर्मियों की वजह से दुनिया में जंगलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग नई नई सोसाइटीज़, रिहायशी इमारतों, फैक्ट्रियों की तामीर और ईंधन के लिए दरख्तों को काटते हैं। अगर दुनिया में जंगलात ख़त्म हो गए तो ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दरख्तों पर रहने वाले बहुत से जानवर और परिंदे वगैरह बेघर हो जाएंगे। इसलिए जंगलात के खात्मे को रोकने के लिए हमें दर्ज झेल इक़दामात उठाने चाहिए। डियर टीचर्स, अब इन्होंने यहाँ पे बताया हमें कि क्या होता है कि जब नई नई सोसाइटीज़ बननी हो, बड़ी बड़ी इमारतें बननी हो, फैक्ट्रियाँ बननी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों के लिए जगह की ज़रूरत होती है, सोसाइटीज़ के लिए भी, इमारतों के लिए भी जगह की ज़रूरत होती है। वो जगह कहाँ से हासिल होती है? जंगलों वाली जगह के दरख्त काट काट कर ये जगह बनाई जाती है जहाँ पे सोसाइटीज़ बन सकें, इमारतें बन सकें, फैक्ट्रियाँ लग सकें। अब जब फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उनके ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए होती है और वो लकड़ी हम दरख्तों से हासिल करते हैं, फिर भी हम दरख्त काटते हैं। तो दरख्त जब कटते जाएंगे जंगल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, यानी कि ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी और दरख्तों पर रहने वाले बहुत से जानवर और परिंदे बेघर हो जाएंगे। तो जब दरख्तों की कटाई होती है तो दरख्तों के ऊपर बहुत सारे चरिंद परिंद जो होते हैं उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं, वो भी घर ख़त्म हो जाते हैं उनके, तो उनके पास रहने को घर नहीं रहता। इसलिए हमें जंगलात की कटाई को रोकना चाहिए और जंगलात के खात्मे को रोकने के लिए अब वो आगे हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। पहली तस्वीर देखिए, इसमें एक चूल्हा है और नीचे इबारत है लकड़ी के बजाय ईंधन के दूसरे ज़राए मसलन मिट्टी का तेल या गैस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमें मशवरा दिया जा रहा है कि बजाय कि लकड़ी को एज अ ईंधन हम इस्तेमाल करें, हम वहाँ पे मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर लें या गैस इस्तेमाल करें। बिला वजह लकड़ी ना काटें, यानी जब बहुत ज़रूरी ना हो तब तक लकड़ी को ना काटा जाए। जंगलात को आग लगने से बचाएं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि जंगलात को आग लगने से बचाया जा सके। अब ये आखिरी तस्वीर देखते हैं। दरख्तों की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी देखभाल और हिफाजत यकीनी बनाएं। ये आखिरी तस्वीर में एक बच्चा अपने बाप के साथ दरख्त लगा रहा है, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत ज़रूरी काम है। डियर टीचर्स, इस सबक में हमने देखा कि जब हम कुदरती वसाइल को ज़ाया करते हैं तो उनके क्या क्या नुकसानात उठाते हैं। तो यहाँ बच्चों को ये मैसेज ज़रूर दीजिए कि ना तो वो पानी को ज़ाया होने दें और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जंगलात की हिफाजत के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो दरख्त लगा सकते हैं। तो बच्चों को आप ये मैसेज दें कि दरख्त ज़रूर लगाएं। अपने स्कूल में बच्चों को जमा कर कर एक दिन ऐसा रखें जिसमें शजरकारी की एक्टिविटी करवाएं, आप उनसे सबसे दरख्त लगवाएं और उनको कहिए कि अब इस दरख्त की निगहदाश्त भी वो खुद करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।